So here you can see the question, 19.5 gram of fluoroacetic acid, that is CH2FCOH, is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water observed is 1.00 degrees Celsius. Calculate Van't Hoff factor. Calculate Van't Hoff factor and dissociation constant. Dissociation constant ಯಾವುದು? Ka of fluoroacetic acid. Dissociation constant of fluoroacetic acid. Okay, let's write out what are the given. Given ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು first ಬರ್ಕೋಣ. WA, WB ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. WA ಎಷ್ಟಿದೆ? Okay, so ಇಲ್ಲಿ WA ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? So WA is 19.5 gram solid, 500 gram water. So molar mass of so WA 500 gram, this one 19.5 gram. Then MD molar mass of fluoroacetic acid. Fluoroacetic acid molar mass ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. CH2FCOH 78. yes, 78 gram per mole ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So freezing point, depression in freezing point ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Van't Hoff factor ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ delta TF is equal to I into KF into M. M is what? Molality. Okay, so delta TF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, depression in freezing point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 1, delta TF. So delta TF is equal to 1 degree Celsius. Okay. KF of water ಎಷ್ಟು? 1.86. Yes, 1.86. ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, kg per mole. Okay, so delta TF ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, I into KF 1.86. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? WB by MB into 1000 by WA. See how much I value will be. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. I value ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ? How much? 0.0753. Now 1.0753 ಬಂದಿದ್ಯಾ? Yes. Okay, 1.0753. So this is the I value. Okay, good. So ಈಗ I value ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, I mean Van't Hoff factor ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ dissociation constant of fluoroacetic acid ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Dissociation constant of fluoroacetic acid. So dissociation constant of fluoroacetic acid ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
So here CH2FCOH. So ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ CH2FCOO minus plus H plus ಆಗುತ್ತೆ. So again ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಈ ಎರಡು 0 0 ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Then at equilibrium ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will be 1 minus alpha, and this will be alpha and alpha. Okay, alpha is the dissociation constant here. Okay, ಇಲ್ಲೇನು alpha by 2 ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ alpha by 2 ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಎರಡು half half ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಮೋಲ್, ಇದು 1 ಮೋಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 1 minus alpha plus alpha plus alpha. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 1 plus alpha ಬರುತ್ತೆ. Okay, so you'll get 1 plus alpha. Okay, so therefore I is equal to, ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, I is equal to ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? Total number of particle after dissociation ಅಥವಾ association over number of particle before dissociation or association. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1 plus alpha ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಆಲ್ಫಾ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1 ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Before dissociation ಇದ್ದಿದ್ದು 1, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು 1 plus alpha. So this is 1 plus alpha divided by 1. So I will be equal to 1 plus alpha. So therefore what is alpha is equal to? Alpha value ಎಷ್ಟು ಈಗ? I minus 1. I value ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. I value ನಿಮಗೆ 1.075 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 0.0753. 0.075. Yes. So this is the alpha value. Very good. So alpha value ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. Alpha value ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? You have to find the dissociation constant ಅಲ್ವಾ? Right. So dissociation constant Ka is equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. CH2FCO minus ಮತ್ತೆ H plus whole thing divided by ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? CH2FCOO. ಸೊ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? How much is the molality? I mean concentration ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ? Molar 0.5 molar. 0.5 molar ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬರೀ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, C into 1 minus alpha, C alpha ಮತ್ತೆ C alpha. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ CH2 FCO ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಚ್ ಒಂದು ಬೇಕು. ಈಗ ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.50 ತಾನೆ. ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 0.0753. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ. ಈಗ 0.50 ಇಂಟು 0.075 ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 0.50 ಇಂಟು 0.075. How much will get? 0.03765. Yes, sir. 765. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಸಿ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿ 0.5, 1 ಮೈನಸ್ 0.075 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.46. ಓಕೆ, 0.46. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. -3. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು? 0.07. ಹಾ, -3 ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. 1.0753 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀಟ್ ಜೆಇಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ MCQs. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ? 27-28 ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. 27-28 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ? 27-28 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 27 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 27 vapor pressure of pure water.
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರಬೇಕು 14th ಒನ್ಗೆ, ಐ ಮೀನ್ 27th ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. 23.4 mm ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 28 ಬಂದಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 28? ಯಾರು ಮಾಡಿದಿರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ? No, sir. ಎರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಸೊ 28 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾ, 27 28 ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಸೊ 28 ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Okay. Boiling point of water 750 mmHg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius? Molar elevation constant for water is 0.5. Okay. So first ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ how much sucrose to be added. Sucrose ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? WB ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ WB. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TB is equal to KB into WB into 1000 whole thing divided by MB into WA ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? WB ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. WB is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? MB into WA ನಾ into WA into delta TB into delta TB whole thing divided by 1000 into KB. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ TB. ಡೆಲ್ಟಾ TB ತಗೋಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಈಗ? How will get delta TB now? ಅಷ್ಟೇ 100 minus 99.63. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 63 ಅಂದ್ರೆ 0.37 0.37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ WA ಇದೆ. WA ಎಷ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 500 ಗ್ರಾಮ್. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? MA ಅಲ್ವಾ? MA ಎಷ್ಟು? ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು 18 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಿರ್ಲಿ. MA ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು? MB ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸುಕ್ರೋಸ್ ತಾನೆ? C12H22O11 ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್? 342. Yes, 342 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? KB ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಬೇಕು? ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
KB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ KB ಸಿಕ್ತು, ಡೆಲ್ಟಾ TB ಸಿಕ್ತು, MB ಸಿಕ್ತು, 1000 ಇದೆ. WA ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಸಿಕ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? So 121.67. 120.6 ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ. 122 ಬರುತ್ತಾ? 121 nearer to 122. 122 ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 27th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವು 27th ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 28 ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ 27th ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, or else we'll move on. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಿಂದನು, ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 29 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 29 ಏನಿದೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ 60. ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ನ ಇದು? ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ ಇದು ನಿನ್ನೆ? ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್? Yes, sir. ಮಾಡಿಸಿದ್ವಾ? ಅದು ನಮ್ಗೆ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಂತಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ನಿಯರ್. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Okay, so we are done with this. So we'll go for 30th question. Okay, so 30th question ನೋಡಿ. So which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? ಯಾವುದು? Mole fraction. Yes. Mole fraction. ಹೌದು, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ರೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ is going to be right. Okay. So option A is right for that. So 31st question. On dissolving sugar in water at room temperature, solution feels cool to touch. Under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಗರ್ ನ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಬೀಕರ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಲ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. B. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಾ? D. Option D. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
Is that clear? Yes, sir. So 32nd. At equilibrium, rate of dissolution of a solid solute in a volatile liquid solvent is. Rate of dissolution of solid solute in a volatile liquid solvent. ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬರುತ್ತೆ? So in case if you have super saturated solution, super saturated solution ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, super saturated solution ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, at equilibrium less than rate of crystallization ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅದು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯಾವುದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. Is that clear? Yes, sir. Okay. ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಪಿಪಿಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಪಿಟಿ ತರ ಬರಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಪಿಪಿಟಿ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ I will show that video. So next class I will show. And someone asked me that to do that reverse osmosis once again. So reverse osmosis ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. I'll do it. Okay. Okay. So 33rd question also ನೋಡಿ. 33rd question. Option B. Yes. Option B ಅಲ್ವಾ? So ನೋಡಿ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು saturation ಅಂತ. The beaker contains a solution of substance A. Precipitation of substance A takes place when small amount of A is added to the solution. Okay, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುನಃ 1,000 ಆಫ್ A ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. So I'll just go back to that chapter and I'll just explain that reverse osmosis. Puna So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಮೇಜರ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಲೈನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಾಟರ್. Desalination of sea water. Okay, so this is the application of reverse osmosis. Reverse osmosis ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಷನ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಷನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ರಿವರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಎಲ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. ಓಕೆ,
Okay, so next to 34th question one. So maximum amount of solid that can be dissolved in a specified amount of given liquid does not depend upon ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡು ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 35th ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitude is due to. Option B. Yes. So that is because of low atmospheric pressure. Yes, Yes, sir. sir. Good.